रेडी है सारे? अपने अपनी बाइबल कर लो। फिलिपियों 2 अध्याय ਉਹਦੀ 12 वर्ष। संत पौलुस का लिखा है खत फिलिपियों के नाम, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12। इस तो पहला कि इस वर्ष में पढ़िए। खुदा ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। क्या कहा जी? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो पिता परमेश्वर ने उसे काम किया। हालेलुया। संपन्न हुआ। हालेलुया। जो काम करने के लिए खुदा ने मसीह यीशु को भेजा, वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार यीशु मसीह ने वो सारे का सारा काम पूरा किया। हालेलुया। ये वो काम था जो यीशु मसीह के जुम्मे का काम था, जो उसे करने के लिए भेजा था, वो पूरा हुआ। बाकी काम अभी बाकी ही था। हालेलुया। अब पाकरू का काम भी शुरू हुआ। ये नहीं कि अब शुरू हुआ, पाकरू शुरू से ही काम करता आ रहा है, लेकिन एक खास मिशन देकर पाकरू को एक काम सौंपा गया जो आज तक कर रहा है। हालेलुया। सो आगे पाकरू का काम शुरू हुआ और पाकरू के बारे में लिखा कि वो एक मददगार की तौर पर दिया गया। हालेलुया। सहायता करने के लिए दिया गया पाकरू, और पाकरू के वसीले खुदा हमारे साथ बात करता है। हालेलुया। पाकरू के वसीले से खुदा हमें सिखाता है। अब खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने, पिता ने जो ड्यूटी उसकी लगाई थी, उसे सारी ड्यूटी को पूरा करके अपनी जीवन की आखिरी सांस छोड़ने से पहले मसीह यीशु ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। और अब हमारी ड्यूटी लगी है कि जो काम खुदा ने हमें दिया है, इससे पहले कि सांस निकल जाए, उस काम को हमने भी पूरा करना है। और इसको संत पौलुस पूरे फक्र के साथ कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। कोई काम हुण बाकी नहीं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। खुदा ने जो काम मुझे दिया था, उसे मैंने पूरा कर लिया है। और पूरे फक्र के साथ लिखता है, अब जिंदगी का ताज मेरे लिए तैयार पड़ा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी का ताज मेरे लिए तैयार पड़ा है। जिंदगी का ताज किसे मिलेगा? लिखेगा जो जय पाएगा उसे मैं वो ताज दूंगा। जो जय पाएगा उसे मैं जिंदगी के उस दरख्त से खाने को दूंगा जो जीत पाएगा। हालेलुया। सो खास बात, अब सवाल है कि पाकरू क्यों भेजा गया? पाकरू का काम क्या है अभी जो इस वक्त है? पाकरू किस लिए भेजा गया था? यदि आपने कभी सुना हो आप में से, जिन्होंने सुना वो चुप रहे, जिन्होंने नहीं सुना वो जवाब दे। पाकरू किस लिए भेजा गया? जहां में अगुवाई करेगा। हालेलुया। और ज्यादातर आज तक जो प्रचार किया गया वो ये है कि पाकरू दुल्हन को तैयार करने के लिए भेजा गया है। ज्यादातर जो सिखाया गया वो यही है कि पाकरू दुल्हन को तैयार करने के लिए भेजा गया है। दुल्हन को तैयार करने के लिए नहीं भेजा गया, जिस दुल्हन ने तैयार होना है उसकी मदद करने के लिए भेजा गया। फर्क है तैयार करना और मदद करना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। ये ऐसे ही है कि फील्डिंग जब शुरू होती है, क्रिकेट का जब मैच शुरू होता है, तो जो बैट लेकर आकर खड़ा होता है उसका काम है वहां पर खेलना, लेकिन उनको तैयार करने के लिए एक कोच रखा होता है। जो कोच है वो जब मैच शुरू होता है तब नहीं उनकी कोई मदद करता, तब वो कुछ भी नहीं करेगा। तब तो वो कहेगा कि मैंने तुझे जो सिखाया था ना, अब तू उसे करके दिखा, अब तेरे पास करने का वक्त है, अब तू करेगा तो पता चलेगा कि तू किसी का सिखाया हुआ है। हालेलुया। तो पाकरू किस लिए भेजा गया?
हमारी अगुवाई करने के लिए। जब हम उसकी अगुवाई में चलेंगे तो हर चीज पर हम फतहमंद होंगे, हर चीज पर जीत हासिल करेंगे। परंतु यदि हम उसकी अगुवाई में नहीं चलेंगे तो पाखरू फिर उदास होगा, पाखरू निराश होगा, पाखरू फिर बुझ जाएगा। लेकिन आज दुनिया में बहुत सारे लोग कहते तो हैं कि हम पाखरू पाए हुए हैं और पाखरू की अगुवाई में चलते हैं, परंतु चलते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम फलों से पहचान लोगे। जो इंसान पाखरू की अगुवाई से चलता है उसका जीवन बता देता है कि ये पाखरू की अगुवाई में चल रहा है। हालेलुया। उसको लोगों को बताने की जरूरत नहीं, शोर मचाने की जरूरत नहीं कि मैं पाखरू की अगुवाई में ही चलता हूं। जब वो चलेगा तो दूर दूर तक लोगों को पता चल जाएगा कि कोई आदमी है जो पाखरू की अगुवाई में चल रहा है। जैसा पिछले दिनों में मैंने सीखा था पौलुस के ऊपर कि उसने कहा कि जो बातें मेरे फायदे की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उनको मैंने अपनी हानि की समझा। हालेलुया। अब पौलुस को यह कहने की जरूरत नहीं कि पाखरू की अगुवाई में चल रहा हूं, उसकी बात जो है वो बता रही है। और ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ लिखा कि जिन बातों को मैं लाभ की समझता था उन्हें अपने हानि की समझा, ऐसा सिर्फ बोलता नहीं, बल्कि अपने जीवन में उसने वो सब कुछ कर दिखाया। कर दिखाया इसलिए उसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। सिर्फ संत पौलुस है मसीह यीशु के अलावा जिस इंसान ने इसी जिंदगी में रहते हुए दो बातें खास कही जो यीशु मसीह ने ही कही थी। नंबर 1, मैंने अपना काम जो मुझे सौंपा गया था उसे पूरा कर लिया। दूसरी बात सिर्फ संत पौलुस ने ही लिखी है, मेरे पीछे चलो। पंजाबी जी लिखा है मेरी रीस करो। हिंदी की कमांगे रीस नु मेरे पीछे चलो। हां पीछे चले होर भी कोई टुकमा लफज हो दिमाग दे विच नकल, मेरी नकल नकल करो ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। प्रेरणा समझो। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, प्रेरणा हाँ जी प्रेरणा, मेरी प्रेरणा में चलो या मेरी रीस जड़ी है वो करो, जो कुछ मैं करता हूं उसी के अनुसार तुम भी। सिर्फ संत पौलुस ने कहा। हालेलुया। साथ साथ रहने वाला पतरस भी नहीं कह सका। हालेलुया। सबसे प्रिय शागिर्द यूहन्ना भी नहीं कह सका, जिसको इतना बड़ा प्रकाशन दिया वो भी नहीं कह सका कि तुम मेरी रीस करो। लेकिन संत पौलुस ने कहा तुम मेरी रीस करो। हालेलुया। तो ये शब्द वही कह सकता है जिसको पाकरू इतनी दलेरी देता हो, क्योंकि पाकरू की हुजूरी में खड़े होकर झूठ बोलना बड़ा, उन्होंने बोला झूठ आकर, तो पतरस ने पूछा कि क्या जितना बेचा है वो इतना ही है? पाकरू की हुजूरी में झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है, बशर्ते जो कह रहा है वो भी पाकरू में चलता है, जो सामने है वो भी पाकरू की अगुवाई में चलता है। पतरस ने क्या कहा? तुम झूठ बोल रहे हो, पवित्र आत्मा को तुम दुखी कर रहे हो, उदास कर रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो। क्यों पवित्र आत्मा में होकर तुम झूठ बोल रहे हो? तुमने इतने का। अब पाकरू काम कर रहा है। पाकरू ने पतरस था नहीं उनके साथ ना, पतरस को पहले पता था कि इन्होंने ऐसा किया है। जैसे ही उन्होंने अपना घर बेचकर, वो अपनी सारी जायदाद बेचकर जैसे ही उसके सामने लाकर रखी, पाकरू ने बता दिया कि ये आदमी गड़बड़ कर रहा है। जब बेचने की नीयत थी तब इसने जब बेचा तब यही था कि सब कुछ खुदा को दूंगा ताकि उसकी सेवकाई बढ़े। लेकिन अब इसके मन में क्या आ गया? अब बदी आ गई है, अब कुछ रख लिया है अपनी जरूरत के अनुसार। पाकरू को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो पाकरू ने वो सारी की सारी बात पतरस के ऊपर प्रकट कर दी। और पतरस बोल उठा, क्या इतने में ही बेचा? उसने कहा कि हाँ इतने में ही बेचा। तो पतरस ने क्या कहा? तूने पाकरू में होकर झूठ बोला है। और पतरस ने उसे मरने के लिए नहीं कहा। जो खास बात है, पतरस ने ये नहीं कहा कि तूने झूठ बोला है, तूने पाप किया तो तू अभी मर जाएगा। जब पतरस ने उसका गुनाह उसको जता दिया, उसके गुनाह ने ही उसको उसी वक्त मार डाला। पाप दी मजदूरी
कामना जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, जब पाप की पूजा की जाती है तो मौत को जन्म देता है। उसके पाप ने ही उसे मार डाला। फिर पत्नी भी आई, पत्नी को नहीं पता था कि पति मर चुका है, पत्नी ने भी आकर झूठ बोला। तो पतरस ने कहा तुम दोनों ने क्यों एकता की है परमेश्वर को अजमाने की, कि तुसी पवित्र आत्मा दे नाल होके झूठ बोलो। फिर उन्हें दस्या तेरे पति की लाश अजे इत्थे ही है, तो लिखा वो भी उस वक्त डिग्गी ते उनके अपने पाप ने उनको मार डाला। अब हम विचार करेंगे खुदावंद खुदा के उस कलाम के ऊपर कि पौलुस कहता है कि तुम मेरी रीस करो। अब ये उसी इंसान को हक है जो उसके अनुसार चल रहा हो, जिसे पता हो, जिसका कॉन्शियस उससे कह रहा हो कि तू बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज ये लफ्ज कहना बड़ा इंसान के लिए मुश्किल का काम है। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ेंगे कि ज्यादातर जो प्रचार किया गया वो ये है कि पाकरू दुल्हन को तैयार करने के लिए भेजा गया है, दुल्हन ने अपने आप तैयार होना है। हालेलुया। पढ़ेंगे फिलिपियों 2:12 ताकि नाल नाल क्लियर होता जाए। तो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या कहना जी? अपने अपने उद्धार का काम डरते हुए और कांपते हुए। हालेलुया। आज उद्धार का काम पूरा क्यों नहीं हो रहा? ना तो किसी में डर है और ना कोई कांपने के लिए डर किसी में कोई नहीं है। हर आदमी अपनी ही मर्जी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। इस कलाम को पढ़ता भी है तो अपने ही अकल से उसका एक मतलब का जो उसी की जिंदगी के साथ संबंध रखता हो, ऐसा मतलब निकाल कर वो सिर्फ परमेश्वर के कलाम को इस्तेमाल ही करना चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर की प्राणी क्या है? पढ़ेंगे कूच की किताब, एक्सोडस, कूच बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन, हालेलुया, चैप्टर 15 पढ़ाइए बस 15 अध्याय 15 23 वर्ष 23 से लेकर 4 आयतें पढ़ेंगे। जद ओ मरा नू आए मारा जद ओ मारा नू आए तो मारा दा पानी ना पी सके क्यों जो खोड़ा सी, इसलिए उसका नाम मारा ही पै गया। इसलिए उसका नाम मारा ही पै पानी सीगा पर की सीगा कौड़ा सीगा ते ਉਹਨੂੰ पी नहीं सके, इसलिए उस जगह का नाम ही मारा पै गया। और इथों इसराइलियां दी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ऐसे ही ऐसी बातें खुदावंद ने उनके सामने रखी और ऐसे ऐसे करिश्मे किए जिन्हें देखकर मैं समझता हूं अगर मैं इसराइलियों में होता तो मैं जरूर जोशुआ या कलेब होता, क्योंकि जो कुछ खुदा ने किया था उसके बाद मौत का कोई काम नहीं रह जाता। उसके बाद तंगी हो, भूख से मरे, शेर खा जाए, फिर कोई बाकी काम रह नहीं जाता। जो कुछ खुदा ने उनके सामने कर डाला था वो कोई काम नहीं था। जो 10 मुसीबतें उसने मिस्रियों पर लाई वो कोई काम नहीं थी। किस तरीके से खुदा ने वहां से उनको कितनी इज्जत के साथ निकाला, कोई कम बात नहीं थी। किस तरीके से खुदा ने उनके लिए समुद्र को 2 हिस्से में बांट दिया, कोई छोटी बात नहीं थी। इतना सब कुछ देखने के बाद भी समुद्र के इस तरफ आकर गीत गाकर खुदा की तारीफ भी की, खुदा को मुबारक भी कहा और ऐसा भी कहा कि ऐसा खुदा नहीं हो सकता किसी के पास।
और ये योद्धा खुदा है, लड़ने वाला खुदा है। सब कुछ होते हुए भी आगे आकर टेस्ट कहां से शुरू हुआ, यहां पर आकर सिर्फ थोड़े से समय के लिए खुदावंद खुदा ने क्या किया उनके साथ, उनको प्यासा रखा। पिछली वर्ष भी पढ़ लेंगे 22 वर्ष। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। सिर्फ 3 दिन का टेस्ट था। हालेलुया। कैसे कैसे खुदा निकाल कर लाया, सिर्फ 3 दिन का टेस्ट हुआ। और 3 दिन के टेस्ट के आगे क्या देखते हैं, 24 वर्ष भी पढ़ेंगे। तब वह यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे। किसके विरुद्ध करने लगे? मूसा ने किस ओर से कहा? क्योंकि वो लेके जा रहे हैं ना कि हम क्या पिए। मूसा के साथ झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि हम क्या पिए। ਹੁਣ बेचारा मूसा ही फसदा ना, जो फसदा, क्योंकि वो पिता परमेश्वर की आवाज सुन रहा ही थे, वो मूसा नहीं सुन रहे। ठीक है जी। अब मूसा ही लीडर था, जहां भी फंसेगा मूसा ही फंसेगा। यहां पर मैं यही इसी बात पर ध्यान दिलाना चाहता था, जो बात खास है। वो लोग परमेश्वर के खिलाफ नहीं यहां पर बुड़बुड़ा रहे। किसके खिलाफ? मूसा के खिलाफ। मूसा के। तो हमने क्या विषय शुरू किया हुआ? परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानने से पहले खुदा के खादम की पहचान होना जरूरी है, कि जो कलाम वो जिंदगी देने वाला कलाम जो दे रहा है, क्या वास्तव में ही वो इस काबिल है कि वो कलाम दे, और क्या जो कलाम दे रहा है उसके अनुसार उसकी जिंदगी में अपने में भी कुछ है कि जाके बिल्कुल बताने वाला ही है। तो मूसा के खिलाफ वो लोग बुड़बुड़ाने लगे और मूसा को कहने लगे था, उसने यहोवा के दुहाई दी था। यहोवा ने उसਨੂੰ एक वृक्ष दिखाया, उसने ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪਰਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, वक्त सिर खाना भी नहीं मिलता, वक्त सिर पीना भी नहीं मिलता। कई बार जो कोई बराबर काम गुलामी दे विच नहीं सी करता, उन्होंने कई दिन भुखे प्यासा रखा जाता सी। लेकिन अगे जाके असीं पढ़ते हैं कि यही लोग कहते उत्थे असीं मांस दीयां हांडियां दे कोल बहिंदे सी, वहां पर हमारे लिए खाने के लिए हमारे सामने सब कुछ था। लेकिन अब क्या हुआ? लिखा परमेश्वर ने इनको परख लिया, और जब परख लिया तो खुदावंद खुदा समझ गया कि इनकी नीयत में क्या है। हालेलुया। पहले खुदा समझा जब दुहाई दी, तो लिखा कि इस्राएलियों का रोना परमेश्वर के कानों तक पहुंचा और मूसा को ठहराया कि तो उनको निकाल के ला। अब मूसा निकाल लाया है, तो अब परमेश्वर इनकी ऐसा नहीं, परमेश्वर तो आज से ही जानता था, लेकिन लोगों को समझाने के लिए अब परमेश्वर की प्लानिंग शुरू हो रही है। इन्होंने जो कुछ करना था, ऐसा नहीं कि खुदा को जंगल में आकर पता चला था। मिस्र में निकालने से पहले खुदा ने जब इनको बनाया था, तब भी उसको पता था कि इन्होंने क्या करना है। जो कुछ भी पुराने नेम में हम देखते हैं हुआ, वो सब कुछ नए सिरे से पैदा होने वाले इंसान के लिए एक नक्शा है, ताकि जिसने नए सिरे से पैदा होना है उसको पता चले कि खुदा की कुदरत क्या है और खुदा में चलना किस तरीके से। पढ़ेंगे 26 वर्ष। और उसने आख्या, जे तुसी रीझ नाल यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज सुनोगे। कितना सुननी है जी? तन मन से। अगे पढ़ांगे जी। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। हालेलुया। रुकांगे जी इत्थे। क्या करना है जी? ओदी नजर से जेड़ा ठीक है, जो कुछ उसकी नजर में ठीक हो वही करना है। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੀ ਸੁਣਨੀ ਆ? ਪੂਰੇ ਤਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂਗੇ। और उसकी सब विधियों को हालेलुया। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਛੱਡਣੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, 9 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਈਸਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 9 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ ਵੀ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ 90 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 90 ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। पूरी विधियों को मानना। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुम पर न भेजूंगा। हालेलुया। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਸਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦਾ ਫਿਸਣਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਿਸਣਾ ਹੈ ਸਿਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਮੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਮੁਕਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਥੜੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਥੜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਈਨ ਪਲੱਸ ਬੀਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਜਾਮਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗ ਲਾਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਈਸਾਈ ਭਾਈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫ਼ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ, ਸਲੀਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਸਲੀਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਪਰਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੋਤਲਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਓ ਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੁਕਲਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਲੱਡ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾਖ ਮਧੂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਖ ਰਸ ਆ। ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਾਖ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਖ ਮਧੂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਖ ਮਧੂ ਸੀ, ਦਾਖ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਾਖ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਖ ਮਧੂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਵਿਸਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਦਾਖ ਮਧੂ ਤੇ ਦਾਖ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਨਾ ਦੇ ਗਲੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦਾਖ ਮਧੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਖ। ਪਰ ਹਾਏ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਘੜੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਘੜੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਘੜੇ ਭਰ ਸਭ ਲਾਈ। कंफ्यूज हो गए ना ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਲੂਸ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 2:12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪੜਾਂਗੇ ਇਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਕੇ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਸਾਂ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪੜਾਂਗੇ ਇਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ, ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 10 ਵਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਰਸ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਜਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਸਾਂ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਰੂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਆ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਾਕਰੂ? ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਰੀ ਸੈਨਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੂਸਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗ ਦਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਨਾ ਜੀ, ਖੜੇ ਰਹੇ ਬਸ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਗਰ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ੇਕਲ ਦੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦੇ ਸਾਰ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਾਕਰੂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੂਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੂਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕੰਪਲੀਟ, ਫਿਨਿਸ਼, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਗਰੂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ,
ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਰਹੇ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਜਨਰਲ ਆਪ ਵੀ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਫੌਜੀ। ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ? ਨਾ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ, ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਪਾਕਰੂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਹਨੇ ਧਾਰਨੇ ਆ ਜੀ? ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪਾਕਰੂ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਚਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ੀ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਸਮਾਨੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਮੁਕਾਉਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਸੂ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸੂ ਜੇ ਅੱਜ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਸੂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬਣੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਟੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਰਾਟੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਲਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੇਜ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਤੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਪਾਕਰੂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਕਰੂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਰੂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਹਟਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ ਨਾ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾ, ਵੇਖ ਲੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ, 14 ਵਰਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੱਸੀ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਟੋਪੀ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲਾ ਮੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਸਣੀ ਹੈ? ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਲਟ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਉਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਨੂੰ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 19 ਅਧਿਆਏ, ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ 19 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 7 ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਲਾੜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਰਾਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ? ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ? ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾੜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ? परमेश्वर के वचन में, ਹੋਰ पाक रूह ने ਹੋਰ ते खुदा दे दास ने जिन्हें सानू वचन सुनाना है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੋ। ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਾਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਲਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਖੀਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ। ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਾਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੂਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਖੂ ਜਾਈਦੇ ਸੀ, ਬੇਰ-ਬੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਮਰੂਦ, ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਣ ਦੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲਿਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।